وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے مظلوم کشمیریوں کا مقدمہ انسانی حقوق کونسل میں پیش کر دیا۔ خطاب میں کہا کہ بھارت نے مقبوضہ کشمیر کو دنیا کی سب سے بڑی جیل بنا دیا ہے۔ وادی میں صورتحال تشویشناک ہے، خوراک اور ادویات تک میسر نہیں۔ کشمیریوں کی زندگیاں بچانے کے لیے فوری اقدامات کرنا ہوں گے۔ شاہ محمود کی عالمی ادارہ صحت کے ڈائریکٹر جنرل سے بھی ملاقات، کشمیر میں انسانی جانوں کو پیش خطرات سے آگاہ کیا۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارت کی ریاستی دہشت گردی کے خلاف پاکستان سرگرم، وادی میں بھارتی درندگی کے خلاف ڈوزیر انسانی حقوق کونسل میں پیش۔ 115 صفحات پر مشتمل ڈوزیر میں بھارتی غازیانہ اقدامات کی تفصیل اور تصاویری ثبوت موجود ہیں۔ متاثرین کے ناموں سمیت تمام تر تفصیلات بھی ڈوزیر کا حصہ۔ آج مقبوضہ کشمیر میں ایک اور کربلا برپا ہے۔ نہتے مظلوم کشمیری بھارتی فرعونیت کو للکار رہے ہیں۔ درس کربلا کا پیروکار کبھی بھی ظالم کے سامنے جھک نہیں سکتا۔ فردوس عاشق اعوان کی میڈیا سے گفتگو بولی، کشمیریوں کے لیے پیغام ہے کہ پاکستان کا بچہ بچہ ان کے ساتھ ہے۔ امریکی صدر کی ایک بار پھر مسئلہ کشمیر پر ثالثی کی پیشکش۔ میڈیا گفتگو میں بولے، 2 ہفتے پہلے جتنا تناؤ تھا وہ اب کم ہو گیا ہے۔ دونوں ممالک کے درمیان کشمیر ہی بنیادی تنازع ہے، اگر وہ چاہیں تو مدد کے لیے تیار ہوں۔ امریکی رکن کانگریس بھی کشمیریوں کے حق میں بول پڑیں۔ جوڈی چو نے کہا کہ بھارت مقبوضہ کشمیر میں مواصلاتی پابندیاں ختم کرے اور کشمیریوں کو دیگر شہریوں کے مساوی حقوق دیے جائیں۔ بھارت اوچھی حرکتوں سے باز نہ آیا۔ FATF ایشیا پیسیفک گروپ کے اجلاس میں گمراہ کن سوالات، پاکستانی ٹیم کے بھرپور دفاع پر بھارت کو شرمندگی کا سامنا۔ پاکستانی وفد عالمی گروپ کو مطمئن کرنے میں کامیاب۔ جوائنٹ ورکنگ گروپ کا اجلاس آج بھی جاری رہے گا۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کی کراچی میں یوم عاشور کے مرکزی جلوس میں شرکت۔ گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ جلوس کے شرکاء کو ہر ممکن سہولت فراہم کرنے کی کوشش کی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کا لاہور میں سیکیورٹی انتظامات کا فضائی جائزہ، انتظامیہ اور پولیس کو سیکیورٹی پلان پر عمل درآمد یقینی بنانے کی ہدایت۔ پاکستان کے بڑھتے مالیاتی خسارے سے IMF پریشان۔ ایڈوانس ٹیکنیکل مشن پاکستان بھجوانے کا اعلان۔ IMF مشن 17 سے 20 ستمبر تک پاکستان کا دورہ کرے گا۔ حکام کی جانب سے ٹیکس آمدن پر بریفنگ دی جائے گی۔ ٹیکس ہدف کے حصول کے لیے مختلف تجاویز پر بھی غور کیا جائے گا۔ وزیراعظم عمران خان فیملی کے ہمراہ مری سے واپس اسلام آباد روانہ۔ وزیراعظم واپسی پر بھی بغیر پروٹوکول صرف 3 گاڑیوں کے ساتھ کشمیر پوائنٹ سے کھڑیال ہیلی پیڈ روانہ ہوئے۔ عمران خان نے خوبصورت مقام گورنمنٹ ہاؤس کشمیر پوائنٹ مری میں ایک دن قیام کیا۔ انڈین کرکٹ کے کرتا دھرتاؤں نے شری لنکن کرکٹرز کو دھمکی دی۔ لنکن پلیئرز کو پاکستان جانے پر IPL سے فارغ کرنے کی دھمکی دی گئی۔ وزیر برائے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کا ٹویٹ۔ مزید لکھا کہ بھارت کی خلا سے کرکٹ تک ہر معاملے میں نفرت انگیزی جاہلانہ ہے۔ عمر کوٹ میں PP رہنما کے زیر استعمال سرکاری کار کی ٹکر سے ایک طالب علم کی موت اور 5 زخمی۔ طالب علم کا پونچو مل پر قتل کے ارادے سے ٹکر مارنے کا الزام۔ بولے، ہمیں اسپتال پہنچانے کے بجائے تشدد کیا گیا۔ سٹی تھانے پر پونچو مل کے خلاف قتل کا مقدمہ درج۔ راولپنڈی میں ڈینگی کے حملے جاری۔ 24 گھنٹوں کے دوران مزید 88 شہری ڈینگی بخار میں مبتلا۔ شہر میں 1055 کیسز رپورٹ ہو چکے ہیں۔
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़। मैं हूं हमजा तारड़। आपके साथ इस बुलेटिन में मैं हूं मदीहा मसूद। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, आइए आगाज पर बात करते हैं। भारत का एक और जाली फ्लैग ऑपरेशन करने के लिए मन घड़त प्लॉट तैयार करने का मंसूबा बेनकाब हो गया। भारतीय फौज ने सरक्रीक में खाली कश्तियां पकड़े जाने का शोर मचा दिया। भारतीय फौजी कमांडर एस के सैनी का कहना है, सरक्रीक रीजन में हमने खाली कश्तियां तलाश की हैं, हम सिक्योरिटी इकदामात उठा रहे हैं। इसी हवाले से बात करेंगे। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद सुहेल इकबाल भट्टी हमारे साथ मौजूद हैं। सुहेल भट्टी, बताइएगा अब भारत की जानिब से क्या प्लानिंग की जा रही है? जी देखिए, पाकिस्तान ने भारत को जिस तरीके के साथ मकबूजा कश्मीर में जुल्म बर्बरियत और इंसानी हकूक की संगीन पामालियों के हवाले से आलमी सतह के ऊपर बेनकाब किया है, उस वक्त से भारत मुसलसल अपनी फेस सेविंग करने के लिए और पाकिस्तान से मुतल्लिक न सिर्फ प्रोपेगेंडा करता दिखाई देता है, बल्कि फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करने के लिए भी वो रोज कोई ना कोई मन घड़त प्लॉट तैयार करता है। उसी सिलसिले के अंदर एक नया मन घड़त प्लॉट तैयार किया गया, जिसके मुताबिक भारत ने ये दावा किया है कि सरक्रीक के इलाके में उन्होंने खाली कश्तियां पकड़ी हैं। अब इसका शोर मचाया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि जो खाली कश्तियां पकड़ी गई हैं उसके बाद अब हम इस इलाके के अंदर सिक्योरिटी इक़दामात उठाने के हवाले से गौर कर रहे हैं। बुनियादी तौर के ऊपर पाकिस्तान जिस तरीके के साथ भारत को आलमी सतह के ऊपर मुसलसल एक्सपोज कर रहा है, आज जैसा कि जनीवा के अंदर वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने किया, जिस तरीके से भारत को बेनकाब किया, उसके बाद जनरल असम्बली के इजलास के मौके पर भी भारत को ये अंदाजा हो चुका है कि जो उसकी मकबूजा कश्मीर के अंदर उसकी इंसानियत के मनाफी जो सरगर्मियां हैं, जो कर्फ्यू वहां पर लगा रखा है और जो वहां पर आए रोज जो जुल्मों सितम की नई तारीख रकम की जा रही है, वो तो पाकिस्तान उसको जनरल असम्बली के इजलास के मौके के ऊपर भरपूर तरीके से बेनकाब करेगा। इसी वजह से भारत को ऐसा आए रोज कोई ना कोई झूठा प्लॉट तैयार करने की कोशिश करता है ताकि पाकिस्तान की उस काविशों को, जिसके जरिए से मकबूजा कश्मीर के अंदर भारतीय कार्रवाइयों को बेनकाब किया गया आलमी सतह के ऊपर, तो पाकिस्तान को भी किसी न किसी जगह के ऊपर इंगेज किया जाए। तो ये एक झूठा प्रोपेगेंडा है। और जिस तरह पहले लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर इस किस्म के इकदाम किए गए और कभी जो दो नौजवान जो गलती से उन्होंने लाइन ऑफ कंट्रोल को क्रॉस किया, उस हवाले से इल्जाम तराशी की गई, तो उसी सिलसिले की ये भी एक कड़ी है। जी ठीक है, हमारे साथ मौजूद रहिएगा। मेजर जनरल रिटायर्ड एजाज अवान साहब ने हमें ज्वाइन किया। जनरल साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। फरमाइएगा सर, अब ये सरक्रीक रीजन के हवाले से ये बात सामने आई है कि जी भारत का ये कहना है कि साउदर्न पार्ट के अंदर कोई हमला हो सकता है, कोई दहशतगर्दाना हमला किया जा सकता है। जाली फ्लैग ऑपरेशन की एक और तैयारी की जा रही है, यानी कि भारत की जानिब से भारत क्या कर सकता है, ये क्यों किया जा रहा है, आप क्या इसके मुहर्रिकात समझते हैं? देखें जी, ये बड़ा अंडरस्टैंडेबल है कि जो कुछ इंडिया इस वक्त कश्मीर में कर रहा है, उन्हें उसका रिएक्शन और जो मुसलमानों के साथ ज्यादतियां पूरे हिंदुस्तान में हो रही हैं, ये जामे मस्जिद दिल्ली के खतीब का जो खुतबा था उसी से आप अंदाजा लगा दें, जिसमें उन्होंने कहा कि हमें दीवार के साथ मत लगाएं, हम हिंदुस्तानी हैं, हिंदुस्तान में रहना चाहते हैं, लेकिन 22 करोड़ मुसलमानों को दीवार के साथ मत लगाएं। अब इन तमाम का कहीं ना कहीं तो रिएक्शन आना है। जितना जुल्म वो कश्मीर में कर रहे हैं, उस जुल्म को, और ये जो पहले से एक नैरेटिव इंडिया लेके चल रहा है, वो इसको एक्सटर्नलाइज करना चाहते हैं। पाकिस्तान के खिलाफ दरअंदाजी का, पाकिस्तान के खिलाफ इन्फिल्ट्रेशन का इल्जाम लगा के, दहशतगर्द अंदर भेजने का इल्जाम लगा के, वो जो भी इसका कश्मीर का रिएक्शन आएगा, वो कोशिश करेंगे दुनिया को ये बावर कराने की कि जो कुछ हो रहा है पाकिस्तान से हो रहा है। और ये जो भोंडी कोशिश है खाली कश्तियों की, कि खाली कश्ती हैं, तो वो बताना ये चाहते हैं दुनिया को कि जो आदमी उतर के चले गए हैं और कश्तियां हमने पकड़ ली हैं, लिहाजा इधर पाकिस्तान के अंदर से आए हुए आदमी कोई कार्रवाई करेंगे। मैं पहले भी अक्सर कहता रहता हूं कि वो जो BLA के लोग थे, जो तालिबान थे अफगानिस्तान में, उनको, और जो मछेरे कराची से ये पकड़ते हैं, जो सील क्रॉस कर जाते हैं समुद्री हदूद को मछेरे, उनको और उनकी गांव में जो दहशत गर्दों को ये ट्रेनिंग के लिए ले गए थे, उन्हीं को ये इस्तेमाल करेंगे अपने मुल्क में, जिनको ये लेकर गए हैं पाकिस्तान के अंदर दहशत गर्दी करवाने के लिए। उनमें से 2-4 डेड बॉडीज ये मौके पर फेंक के कहेंगे कि जी ये पाकिस्तानी हैं जो पाकिस्तान से आए हुए थे। तो इस तरह की हमें एक्सपेक्टेड होनी चाहिए, हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं और हमारी इंटेलिजेंस बारहा इसको बावर करा चुकी है। कश्मीर में इन्होंने पिछले दिनों एक प्रोग्राम बनाया था, वो वक्त से पहले एक्सपोज हो गया। अब ये दूसरी एक कोशिश है, ये कोशिशें उस वक्त तक होती रहेंगी
جب تک یہ کشمیر کو مکمل طور پہ اینیکس نہیں کر لیتے یہ اس کو ایکسٹرنلائز کرنے کی کوششیں کرتے رہیں گے.